ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਜਿੱਦਣ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। प्यारे दोस्तों, संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। पिछला विधानसभा सेशन इस बात का प्रमाण है, गवाही भरता है कि कांग्रेस एक मुठ होके एक ते एक 11 नहीं, गुरु साहब ने जो खालसा रचिया सी ते सिंह नूं 1.25 लाख वर्गा दस्सिया सी, एक ते एक 2.5 लाख, उस तरीके दे नाल अगे वधांगे। और साडा गोल इन्ना ही है, सरकार बनाउणी है सत्ता हासिल करने वास्ते नहीं, कल्ली लोकां दी जिंदगी बदलने वास्ते। ये दो पहलू ने जिहदे विच एक स्टार्क डिफरेंस है कि सत्ता हासिल ढकोसलियां नाल भी कीती जा सकती है, भरम नाल माया जाल नाल भी कीती जा सकती है, लेकिन अगर तुसी लोकां दियां जिंदगियां बदलनियां ने और वाकई पंजाब दे लोकां नूं हिस्सेदार बनाउणा है, भागीदार बनाउणा है और उन्होंने टैक्सां दी ताकत दुगनी तगनी करके उन्होंने मोड़नी है, तो फिर वो एक अड पहलू है। उहदा एक वचनबद्धता का भी पहलू है, टुटे विश्वास नूं बहाल करन दा भी पहलू है और एक रोड मैप का भी पहलू है। इस करके ये इलैक्शन बहुत फर्क इलैक्शन है। पंजाब उस कगार दे उत्ते खड़ा है जिथे अज सब तो वध करजाई स्टेट है पंजाब। उहदा एक उदाहरण है कि अज गोवा कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बंदे दे उत्ते 14,000 करता है, हरियाणा 6,000 करता है, नैशनल एवरेज 3,500 दी है और साडा 870 है। इनू उत्ते चकना है। समस्त उन्नति का आधार होंदा है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। ये कोई लाइन ये नहीं है कि मैं आप कर ली है, ये लाइन वेदां दी है, शास्त्रां दी है, गुरुआं पीरां ने अध्ययन करके ये लाइन बनाई है कि सारी उन्नति का आधार जिहड़ा है वो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस है। पंजाब अपने पैरों पर खड़ा करना है, इस किचड़ चों बाहर कढ़ना है, इस कर्जे के साइकिल चों बाहर कढ़ना है, इस ट्रेंड नूं रिवर्स करना है। ये ट्रेंड पिछले 25 साल रिवर्स नहीं होया। एक कर्जा लैके कर्जा मोड़न दा, कर्जा लैके वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करन दा, ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होया। मैं तुहानूं आश्वासन दिना कि साडे कोल एक बहुत ही समझदार सूझवान जनरल सैकटरी है जिन्होंने पंजाब का चप्पा चप्पा पता है, जांचिया परखिया खरा, ट्राइड एंड टेस्टेड। और वो पुरानी टीम जिन्हें कांग्रेस की इत्थे स्थापना की सी, वो दोबारा हथ मिला के साडा सहयोग कर रही है, सानू दिशा दे रही है। इस करके कोई रीजन नहीं है साडे पछड़न दा। डीसीसी प्रेजिडेंटां दी जिस तरह जनरल सैकटरी साहब ने कहा, लिस्ट बहुत ही छेती असी जारी कर देंगे, तैयार पई है। उहदे नाल जिहड़े कांग्रेस के स्पोक्स परसन ने बुलारे ने वो, और आने वाले 5-7 दिनों के विच असी बाकी चीज़ां भी मुकम्मल करांगे और उहदे नाल
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਚੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ BSF ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਸਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨਕਮ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਤੋਂ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਬਬੂਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਢੋਲ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਅ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਲਾਨ to bail out Punjab from a very precarious situation। एक ऐसी परिस्थिति जी तो कबूतर वांग अखां बंद करके बचा नहीं जा सकता। We cannot have the ostrich mentality that people have and bury our head in the sand thinking that there is no lurking danger। स्थिति ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। opportunities will have to be created by generating income। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੋਡਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਹਰ परिस्थिति, ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਟਾਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ देयरफॉर ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਈਮ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ। थोड़ा जिहा सस्पेंस भी रहना चाहिए, थोड़ा जिहा गुप्त विचार भी प्रगट नहीं होना चाहिए, ताकि बंदे नूं रहे हर चीज़ नहीं दसनी, पर तुहानूं प्रमाण इहदा मिलेगा। इहदे अलावा हुण मैं चाहूँगा कि हरीश जी तुहाडे कोई सवालों के जिहड़े उत्तर ने वो दईए। तुसीं एक एक करके पुछोगे तो टका के उत्तर देंगे। जे विच विच वो करोगे, देखो मैं प्रैस कॉन्फ्रेंस मेरा कोई इरादा नहीं सीगा, पर क्योंकि कुछ लोग आए नहीं सी, इस करके जी आया। एक मिनट रुक जाए, हाले मैं खत्म नहीं हूँ। इस करके पहला हरीश जी तुहाडे उत्तर देंगे तो फिर जे विचों मैं बटन किया हो तो मैं पार्टी हमेशा इदा ही करती है, आ एंड दे विच ही जारी करती है। पिछली बार कदों जारी हुई सी? नहीं, जिद्दां पिछली बार हुई सी इदा ही हो भाई। धमाके असीं प्रैस के थ्रू नहीं करते, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ नहीं है। धमाके ਜਿਹੜੇ होने ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋग तय करते हैं भी धमाका या फुस पटाका है, ये लोग तय करते हैं। तो इस करके असीं कोई नहीं तय करना, इट इज़ लेफ्ट टू द पीपल, बट वी विल अनाउंस आर कैंडिडेट्स एंड द क्राइटेरिया। ਜਿਹੜੀ कि इन्होंने कहा द क्राइटेरिया विल बी विनेबिलिटी, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्राइटेरिया ऑफ विनेबिलिटी। ये कोई किसी की गारंटी नहीं है कि भाई जे एक बार उन्हें MLA बन के देख लिया तो दोबारा MLA है। ये पार्टी तय करेगी, सर्वेस तय करेंगे, हाईकमान तय करेगी। साडा एक बड़ा वधिया डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिहड़ा कि कैंडीडेट्स नूं तय करेगा, बट द क्राइटेरिया इज मैरिट। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਵਾਬ
समझौता सर किसी दूसरी पार्टी नाल समझौता अलायंस आज के समय में अलायंस के तौर पर कोई बात नहीं हो रही है और हम लोग हर समय खुले रहते हैं। जो लाइक माइंडेड पार्टी जो पंजाब को आगे बढ़ाने की सोच रखती है, पंजाबियत को आगे बढ़ाने की सोच रखती है, उनके लिए हम लोग हर समय खुले हैं। ਟੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ये कांग्रेस इंक्लूसिव अप्रोच रखती है, सभी को साथ में लेकर चलने की सोच है। पंजाब में भी 40% करोगे आप, पंजाब में भी 40% जैसे यूपी में करें। ये पंजाब में क्या करेंगे वो अनाउंसमेंट करेंगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा। एक एक करके यार मैं थोड़ा मैं ऐड कर देता हूं सर को। ਭਾਈ ਹਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ 50% ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ 10% ਉੱਤੇ ਆ, ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੇ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਜਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆ? मेरिट एंड ओनली मेरिट, ਮੈਰਿਟ मेरिट एंड ओनली मेरिट। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਜੀ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ सीएम फेस ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾ सीएम फेस ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ? पंजाब का प्रत्येक नागरिक हम लोगों के लिए सीएम फेस है। बिना सीएम फेस हमारे लिए पंजाबियत सीएम की फेस है। बढ़ता हुआ पंजाब हम लोगों के लिए सीएम का फेस है। नहीं, यानी कि बिना सीएम फेस तो जाओगे? जब हर कोई पंजाब का हर नागरिक हम लोगों के लिए सीएम फेस है। सीएम और ये जो क्रेडिबिलिटी जो आप लोगों के सामने है लीडरशिप पंजाब की, उनकी क्रेडिबिलिटी से हम लोग आगे जाएंगे। आगे सर इधर सवाल पूछा। मेरा एक सवाल है जी, एक मिनट इधर सवाल है। एक मिनट जी, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗਿਲਟੀ ਅੰਟਿਲ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗਿਲਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1% ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਕੁ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਸਿੱਟੋ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ। ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਬਿਯੋਂਡ 2020, ਮਾਰਚ 2020। दैट इज द रियल चैलेंज। क्योंकि देखो वी आर मैनेजर्स ऑफ पब्लिक फंड्स। मैं पहला भी कह चुका कि किसी कोल साडे कोल ना इन्हां कोल ना मेरे कोल साडे कोल नोट छापण दी मशीन नहीं है भाजी। पैसे कितों आने हैं ते किते लगने हैं, या बोरोइंग तो आउणगे या लोकां दे टैक्सां तो आउणगे ते या इनकम तो आउणगे। साडा प्रयास ये है कि जिहड़ी चीज़ मिसिंग है इनकम, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਡਰੈਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 15,000 ਸੀ 2004 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ 30, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਲੋਨਸ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ 220 ਕਰੋੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨੂਣ ਤੇਲ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਬੋਝ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ। Therefore there is no single individual to be blamed. We are a team. I have been in a team for almost 30 years, played 20 years for India. It is not individuals who win you matches. It is combinations who win you match. ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ 12th ਮੈਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦਿਓਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਘਾਸ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਔਸ਼ਧੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸਕੋਪ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਡੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੈਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੈਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ everybody an opportunity to work positively for the Congress. ਪਿੱਛੇ ਬਾਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਭਗਤ ਭਰਾ ਬੇਟੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਵੇਖੋ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਬ ਜੂਡਿਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸੀ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਲਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 6.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, 6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਈਦਰ ਮੇਕਸ ਯੂ ਬੈਟਰ ਔਰ ਬਿਟਰ। ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ, that is his prerogative whenever he wants, but the point is ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦਿਨ ਕਿਹਾ। ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਥ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰੱਥ ਲਈ 2 ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਥ ਦੇ 2 ਪਹੀਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉਧਰੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਭਾਜੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਭਾਜੀ ਉਧਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਧਰ ਆਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਉਧਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਤੇ ਤੋਂ, ਤੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 22-23 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ TRP ਕੱਢ ਲਓ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਵੇਚਿਆ, 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ, ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ,
ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਛੱਡਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਰ ਅਰਨਿੰਗ 300 ਕਰੋੜ। ਥਰਡ ਈਅਰ they were earning 700 crores, and when I went there they were earning 1200 crores। 1200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਿੱਟਾ ਰੇਤਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਪੱਸਰ ਸੈਂਡ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ? ਮਤਲਬ ਚਿੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। We will create a system like that. I assure you we will create a system like that। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਿਕਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। There is nothing called the sand mining mafia, it is the transport mafia। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5000 ਰੁਪਇਆ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ GST ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮਾਫੀਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕੇਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਮੋਨੋਪਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ 3.5 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ LR ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਢੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋ ਭੇਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2.5 ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋ ਪਾਸ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਡ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਰਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੋਊਗਾ ਲਾਉਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ, ਭਾਰਤਵਾਜ ਇੱਧਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਜਿੱਦਣ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿੱਦਣ ਸਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਜਿੱਦਣ ਸਕੇਪ ਗੋਟ ਲੱਭੀ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਸਤੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇਖੋ, ਜਸਟੀਫਾਈਂਗ ਅ ਫਾਲਟ ਡਬਲਸ ਇਟ ਅਪ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 2500 ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ 3000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 35000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ। ਤੁਸੀਂ 500 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 1500 ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਰੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੂਗੀ?
ਲੈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਅਗਰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, the whole world is my country, all mankind my brethren, to do good my religion। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਸਭ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਰਤਵਾਜ ਭਾਰਤਵਾਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਏਜੀ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਨਿਭਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਸਵਾਲ- ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ। ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅਸ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਾਇਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਪਛਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ? ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਉਧਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਰਾਤ ਗਈ ਬਾਤ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ पटियाला ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਠਹਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ। पटियाला से उम्मीदवार जब 117 उम्मीदवार तय करेंगे, उनमें से पटियाला का उम्मीदवार भी उसी प्रक्रिया से तय होगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता, पटियाला की सेवा करने वाला व्यक्ति पटियाला का उम्मीदवार होगा। लेकिन सर महारानी प्रदीप और पटियाला से सांसद है कांग्रेस की, क्या तालमेल में कमी नहीं आपको लग रही है इस बात? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बराबर है, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई महाराजा एमपी, ये डेमोक्रेसी। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ नेहरू जी ने जो डेमोक्रेसी की शुरुआत की है, सब बराबर। नेहरू जी ने कोई और राजा महाराजा हाँ। एमपी मंत्री सरदार- कोई नहीं, सब बराबर ये बराबर। सरदार पटेल ने राजे राणे बहुत देर पहले मिटा दिए। पटियाला में 2 There are no राजा राणा। आ रहे हैं। एक तरफ संजीव बिट्टू जो है वो ओपनली स्टेजेस पे बोलते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये और दूसरी तरफ एमसीज जो है वो कह रहे हैं कि संजीव बिट्टू को हटाना चाहिए। कोई रेलेवेंट ही नहीं है। दोनों अलग अलग पासे हो रहे हैं। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੀਐਲਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।